नमस्ते सबैजनालाई. Okay, we are being recorded है त. नमस्ते सबैजनालाई. मेरो नाम चाहिँ योगेश ढुङ्गाना. म चाहिँ फ्याकल्टी इन क्रिप्समा फ्याकल्टी हो कम्प्युटेसनल एन्ड सिस्टम्स बायोलोजी डिपार्टमेन्टमा since last year, and I want to welcome you all to 4th episode of Cribs seminar series. है अब हाउसकिपिङ रुल चाहिँ यहाँनिर सबैजना म्युटै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हैन. So let's keep muted other than the speaker. The presentation will run for 45 minutes and there will be time for 15 minutes question and answer. 15 minutes question answer गर्न पाइन्छ स्पिकरसँग. So let's go ahead. म चाहिँ अब आजको स्पिकरलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु. आजको स्पिकर इज भेरी वेल अकम्प्लिस्ड है. Dr. Suresh Paudil, currently bioinformatics research scientist in Dr. Junmin Peng's lab at Center of Proteomics and Metabolomics Department at St. Jude Children's Research Hospital. Right now, he is working as an integral member of JUMP program development team. So JUMP program development program is a software suite for mass spec based proteomics and metabolomics data analysis. So it incorporates pretty much everything you can do with metabolomics or proteomics data, from raw XML file to differential expression and all those kind of things you can imagine. And his achievements are really, really long and really, really impressive. So he is a recipient of Vice Chancellor Gold Medal during his undergraduate studies at Kathmandu University. He has also received Nepal Vidya Bhushan by President of Nepal. That itself says how accomplished he is in academia. His hard work and determination led him to pursue fully funded master's program in molecular medicine at NTNU, Norway. And after that, he went for his PhD program in University of Tennessee. And he was featured as a guest speaker, graduate speaker at University of Tennessee graduate ceremony. So that opportunity is provided to the most accomplished PhD graduates in that particular year. So wherever he has been, he has pretty much set his mark right there in every school he went to. He has authored numerous publications in mass spectrometry-based proteomics quantification for prokaryotic cells like bacteria and other organisms. But now his current work focuses on deciphering pathways and drivers of molecules in Alzheimer's disease. So right now he's using data-driven approaches using large-scale proteomics and phosphoproteomics and other post-translational modification data integration to look at what are the drivers or pathways that are altered in Alzheimer's disease. So that's his current focus. So without further delay, let's welcome Dr. Suresh Paudil, and the floor is all yours. Thank you. Thank you, I guess. सबैजनाले सुन्नुभयो छैन राम्ररी everybody? Let me share my slides. अब घरि English हुन्छ घरि नेपाली हुन्छ, so I'll try to speak like it will be mixed मेरो विचारमा. यो फेरि मैले यो Zoom चाहिँ कहिले चलाएको छैन. अब शेयर कहाँ छ यसको? विन्डो हो? Green bottom at the त्यहाँनिर हरियो बटन छ नि बिचमा. ल मैले भेटाएँ. स्क्रिन देख्यो है? देखियो. कुन डिस्प्ले भएको छ? डिस्प्ले मोड छ कि? तपाईं perfect view छ हाम्रो लागि. Okay. Thank you, Yogesh. अब योगेशले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्दा एकदमै ठुलो साइन्टिस्ट जसरी इन्ट्रोड्युस गरे हैन. I'm still learning अनि डे टु डे बेसिसमा इम्प्रुभ भइरहेको हुन्छ हाम्रो कामहरु अनि त्यसमा फोकस हुने हो मास स्पेक बेस्ड प्रोटियोमिक्समा. अनि मैले प्रोटियोमिक्स गर्न थालेको चाहिँ 2014 देखि हो. 2014 देखि ओक रिज नेशनल ल्याबमा गरेको
अनि त्यहाँबाट सेन्ट जेट चिल्ड्रेन हस्पिटलमा बायो इन्फर्मेटिक्स चाहिँ मैले कोर्सेसहरू लिएको थिएँ तर मोस्टली आफैलाई ट्रेन गरेको बायो इन्फर्मेटिक्समा अनि यो टपिकमा मैले रिसेन्टली कोभिड सुरु भएपछि हाम्रो वेबिनार सिरिजहरू सुरु गर्दा काठमाडौँ युनिभर्सिटीको ग्रुपले पनि गरेको थियो अनि मैले त्यसमा पनि यही टपिकमा दिएको थिएँ। त्यो भएर अब त्यहाँ पार्टिसिपेट भएको मान्छेहरूलाई अलिअलि रिडन्डेन्सी हुनसक्छ। मैले सबै स्लाइड्सहरू सेम चाहिँ छैन तर कसैलाई सेम लाग्यो भने बेयर विथ मी हैन। अनि टपिक चाहिँ मास स्पेक बेस प्रोटियोमिक्स प्रिन्सिपल पर्सपेक्टिभ एन्ड च्यालेन्जेस। अब यहाँ चाहिँ मैले अर्गनाइजर्सहरूसँग सोद्धाखेरि अडियन्सहरू प्रिटी मच माइक्रोबायोलोजिस्ट अनि एउटा मोलिकुलर बायोलोजी बुझिसकेको मान्छे हुन्छ भन्ने एउटा फिडब्याक पाएको भएर मैले आफ्नो प्रेजेन्टेसन पनि त्यही तरिकाले राखेको छु। सो यु क्यान आस्क अब आई डोन्ट नो अब यहाँको फर्मेट के छ तर आई एम फाइन विथ यु आस्किङ इन द मिडल अल्सो, मलाई फरक पर्दैन। अनि let's keep the questions to the end so that you can continue with the flow of your presentation. You can put in the chat box है। म chat box मा लास्टमा हेरौँला chat box को पनि हैन। I'll monitor the chat, don't worry. Okay ल। अब अबाउट मी अब योगेशले धेरै भनिसक्यो। म पोखरामा जन्मेको अनि अब सबैको त्यति बेलाको हुइम अनुसार अब एमबीबीएस पढ्छु भनेर अब काठमाडौँ आएको मान्छे 2003 मा अनि त्यतिखेर बायोटेक खुलेको देखेर फर्स्ट ब्याच हामीहरू चाहिँ 2003 मा जोइन भयो। अब धेरैले प्रज्वललाई चिन्छ होला, प्रज्वलहरू हामीभन्दा एक ब्याच तल 2004 मा उनीहरू सुरु गर्यो। अनि 2007 पछि 2009 सम्म म केयुमै टिचिङ असिस्टेन्ट भएँ अनि त्यसपछि म नर्वे गएँ अनि नर्वे गएर उसले भनिसक्यो हैन। अनि फेरि केयुमा फर्केर आएर 2011 देखि 13 सम्म म लेक्चर भएर काम गरेँ अनि त्यसपछि युएस आएको। अहिले युएसमै छु, अब काम गरिरहेछ। मेरो ओभरभ्यू चाहिँ के छ भने I will first talk about the nomenclature terminologies किनभने I want to bring everybody on the same page जसलाई थाहा छैन। अनि त्यसपछि what is proteomics को बारेमा अब कसरी सुरु भयो, what are different forms of proteomics को बारेमा भन्छु। अनि HPLC सिस्टम जुन हाई पर्फर्मेन्स लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भन्छ त्यसको बारेमा, यो सेपरेसन टेक्निक हो लाइक क्रोमेटोग्राफी हामीले कलम क्रोमेटोग्राफी अथवा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जे भने पनि दे आर अल सेपरेसन टेक्निक हैन। यो पनि एउटा सेपरेसन टेक्निक हो तर यसमा हाई प्रेसर हुने हुन्छ, पम्प्सहरूले प्रेसर दिन्छ। अनि त्यसपछि मास स्पेक बेस्ड प्रोटियोमिक्स भनेको के हो त? अब प्रोटियोमिक्स भनेको त हाम्रो एसटीएस स्पेस 2D सबै हुन्छ अनि मास स्पेक बेस्ड प्रोटियोमिक्स भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यसपछि LC-MS भनेको के हो? अब म यो लामो छ हैन तर म चाहिँ I'll be monitoring टाइम अनि टाइम अनुसार म अलिकति नभ्याउने जस्तो अनि स्किप पनि गर्छु स्लाइड्सहरू। अनि त्यसपछि बायो इन्फर्मेटिक्स MS को डेटाहरूलाई अलिकति म इन्ट्रोड्युस गर्छु र भ्यायो भने एप्लिकेसन्स अब यो MS को एप्लिकेसन बायोलोजीमा कसरी भइरहेछ मेरो आफ्नो रिसर्चको पर्सपेक्टिभबाट म त्यो भन्छु। अब नोमेनक्लेचरमा भेरी क्विकली है, अब सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यो नोमेनक्लेचर। लेट मी मेक अ लेजर पोइन्टर। अब जिनोम भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ हैन, इट्स अ कम्प्लिट सेट अफ डीएनए। एकदम सिम्पल टर्ममा भन्नुपर्दा अब जिनोमिक्स भन्यो भने चाहिँ अब तिनै जिनहरुको इन्टरेक्सन कम्प्लिट स्टडी अफ जिन जिनोम सबैलाई जिनोमिक्स भनेर भन्छ। ट्रान्सक्रिप्टोम भन्यो भने अब इन्टायर मेसेन्जर आरएनए को एक्सप्रेसन्सहरु अर्गानिजममा हुने। ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स भन्यो भने त्यसकै स्टडी भयो हैन। मेटाबोलोम भन्यो भने चाहिँ अब त्यही मेटाबोलाइट्सहरुको सेट जुन लो मोलिकुलर वेट भयो। मेटाबोलोमिक्स भन्यो भने अब त्यसकै स्टडी भयो हैन। जस्तै अब मेटाबोलाइट्सहरु लिपिड्सहरु पनि मेटाबोलाइट्समा पर्छ। अनि त्यसपछि अरु बायोफ्लुइड्स अब जेमा पनि त्यो मेटाबोलाइट्सहरु स्मल लो मोलिकुलर वेटको। प्रोटियोम भन्यो भने पनि सेट, अब यो ओएमई भनेपछि सेट आयो अनि ओमिक्स भन्यो भने चाहिँ त्यो स्टडी आयो। अनि मैले मेरो छोराको नाम नि ओमिक नै राख्न लाग्छु बाइ द वे, जस्ट
फर फन पर्पज है ओमिक हो मेरो अब छोरा हुँदैछ त्यसको नाम चाहिँ अनि अब यो चाहिँ हामीले सधैँ देखिरहेको सेन्ट्रल डोगमा हैन यो चाहिँ पाथवे कसरी चाहिँ जिनोमिक्स ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स प्रोटियोमिक्स मेटाबोलोमिक्सहरू इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ भन्ने कुरा हो अब अहिले धेरै नै ओमिक्सहरू एकदमै सिम्पल टर्ममा राखिरहेको छ है यहाँ एकदमै धेरै नै फर्म अफ ओमिक्सहरू छ तर चाहिँ हामीले पढ्दै आएको सेन्ट्रल डोगमा भनेको यो भनेर बुझ्दै आएको अहिले चेन्ज भइसक्यो सेन्ट्रल डोगमाको डेफिनेसन पनि हैन तर म डिटेलमा चाहिँ जाँदिनँ अहिलेलाई मेरो यो चेन्ज भइरहेको छैन कि यो ओके अब प्रोटियोमिक्स भने अब प्रोटियोमिक्स भनेको के हो त भन्ने कुरा प्रोटियोमिक्स भनेको चाहिँ हामी दिनदिनै फेस गरेर आउँछ हाम्रो बडीमा प्रोटिन छ ब्याक्टेरियामा प्रोटिन छ कुनै पनि सेलमा टिस्युमा जेमा पनि प्रोटिन हुन्छ हैन अब प्रोटिनको स्टडी सेट्स अफ प्रोटिनलाई प्रोटियोम भन्छ एन्ड इट्स भेरी डाइनामिक अब डाइनामिक इन नेचर भनेको कस्तो भने एकै बेलामा अब जस्तो लेट्स थिङ्क अफ दिस आज मैले ब्रेकफास्टमा मैले चिया र बिस्किट खाएँ भने मेरो बडीको प्रोटिनको लेभल हुने प्रोटिनहरू फरक हुन्छ अनि त्यसपछि एकैछिनमा मैले भात तरकारीहरू खाने बित्तिकै मेरो प्रोटिनको डाइनामिक्स चेन्ज हुन्छ अनि अब हाम्रो लन्चमा अनि त्यसरी नै जान्छ हैन अब त्यो भएर प्रोटिन अनि अब कसैले अब भनौँ न अब दिउँसो अब अरू कुनै एक्सर्साइजहरू गर्यो भने त्यहाँ माथि अर्को प्रोटिनहरूको लेभल चेन्ज हुन्छ त्यो भएर यो डिफ्रेन्ट एकदम डाइनामिक छ अनि टेम्पोरल भनेको किनभने मैले टेम्पोरल भनेको चेन्जेस विथ टाइम हैन अब यो टाइमसँग चेन्ज हुन्छ त्यो भएर अब प्रोटियोमिक्स इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि चाहिँ प्रोटिन्सहरू कसरी एक्सप्रेस हुन्छ कतिखेर फर्म हुन्छ कसरी डिग्रेड हुन्छ स्टेडी स्टेटमा चाहिँ कति धेरै हुन्छ एबन्डेन्स भनेको हामीले मेन हेर्ने एबन्डेन्स हो मास स्पेकमा अनि हाउ आर दिस प्रोटिन मोडिफाइड अब मोडिफिकेसन पनि थुप्रै हुन्छ प्री पोस्ट हैन अहिले हामीले चाहिँ पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसनको कुरा जस्तै फोस्फोराइलेसन युबिक्विटाइनेसन एसिटाइलेसन मिथाइलेसन यिनीहरू फरक पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन अब पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन भइसकेपछि तिम्रो जिनबाट जे बन्छ जिनबाट बन्ने जिनबाट हामीले ट्रान्सक्रिप्ट बन्छ ट्रान्सक्रिप्टहरूको जुन एक्सप्रेसन प्रोफाइल हुन्छ त्यो कम्प्लिटली चेन्ज हुन्छ अब त्यो भएर ट्रान्सक्रिप्टोमिक्सको एउटा लिमिटेसन्स भनेको यो पिटिएम्स हो क्या अब तिनीहरूले पिटिएमलाई चाहिँ एक्युरेटली गर्न सक्दैन क्वान्टिफाई गर्न सक्दैन त्यो भएर प्रोटियोमिक्स चाहिन्छ अनि दिस प्रोटिन्स यिनै प्रोटिनहरू मिलेर मेटाबोलिक पाथवेजहरू बन्छ हैन अब वाइ प्रोटियोमिक्स हैन अब मैले अलिकति भनिसकेँ लेभल अफ ट्रान्सक्रिप्सन अफ अ जिन डज नट रियली रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेसन अफ अ जिन किनभने एक्सप्रेसन अफ जिन एक्सप्रेस प्रोटिनमा एक्सप्रेस भइसकेपछि इट टेक्स सेभरल फर्म्स अब किनभने प्रोटिन भर्खर मैले भने डाइनामिक हुन्छ हैन एमआरएनएको अर्को के छ इट डिग्रेड्स ऱ्यापिडली अनि दे कुड लिड टु इनएफिसिएन्ट ट्रान्सलेसन एमआरएनए छ भन्दैमा ट्रान्सलेसन हुन्छ भन्ने पनि छैन हैन अनि पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसन्स अनि ट्रान्सलोकेसन्स जस्तो मेकानिजमहरू एमआरएनएले डिस्क्राइब गर्न सक्दैन अनि वान जिन वान ट्रान्सक्रिप्टले चाहिँ एउटा प्रोटिन बनाउँछ भन्ने नेसेसरी छैन देयर कुड बी मल्टिपल फर्म्स अफ दोज प्रोटिन आइसोफर्म्सहरू हुनसक्छ अथवा मल्टिपल फर्म्स हुनसक्छ अनि एउटै प्रोटिन मल्टिपल प्रोसेसमा इन्भल्भ हुनसक्छ अनि एउटा फङ्सन चाहिँ मल्टिपल प्रोटिनहरूसँग लिङ्क हुनसक्छ त्यो भएर अब यो सबै यो डाइनामिक नेचरलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ हामीले त्यो जिनोमको स्न्यापसट अथवा ट्रान्सक्रिप्टोमिक्सको एक्सप्रेसन प्रोफाइलले पुग्दैन त्यो भएर अहिले प्रोटियोमिक्स एकदमै पपुलर हुनको कारण त्यो पनि हो अनि अब टेक्निक्स अफ प्रोटियोमिक्समा अब यो एकदमै धेरै छ यहाँ हैन आई डोन्ट वान्ट टु गो इन डिटेल्स तर चाहिँ हामीले अहिले फोकस गरिरहेको हाम्रो ल्याबमा भनेको टिएमटी ट्यान्डम मास ट्याग्स हैन यो चाहिँ लेबल भयो अनि त्यसपछि अनलेबल प्रोटियोमिक्स मैले पहिला गर्ने भनेको अनलेबल प्रोटियोमिक्स हो जुनमा चाहिँ हामीले अहिले म देखाउँछु अनलेबल प्रोटियोमिक्स टेक्निकहरू तर मेनली भनेको चाहिँ प्रोटिन सेपरेसन हुनु पर्यो अब यो अब हामी नेपालमा नि प्रोटियोमिक्स गर्दाखेरि जस्तै 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस गर्दाखेरि अथवा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एसटीएस पेज मात्र गर्यो भने पनि हामीले के हुन्छ भने त्यहाँ सेपरेसन हुन्छ हैन प्रोटिन सेपरेट हुन्छ अनि डिटेक्सन हो अब डिटेक्सन भनेको अब यो मास स्पेक्ट्रोमिटरमा डिटेक्टरहरू हुन्छ त्यस्तै हाम्रो डिटेक्सन टेक्निकहरू हुन्छ जस्तै एसटीएस पेजमा नि हामीले डिटेक्सनको लागि डाईहरू हालेर त्यसलाई हेर्ने चलन छ हैन अब
देयर आर सेभरल वेज अब ल्याडरहरूलाई त्यो उसमा जेल डकमा राखेर हेर्ने चलन छ होइन त्यसरी त्यो डिटेक्सन भयो अब प्रोटिन एनालाइसिस भनेको चाहिँ तिमीले कुनै प्रोटिनलाई आइडेन्टिफाई गरेर ब्यान्ड कट जेलको त्यो ब्यान्ड कट गरेर त्यसलाई फर्दर प्युरिफिकेसन्समा लयो भने तिनीहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर त्यसको एक्टिभिटिजहरू ल्याबमा हेऱ्यो भने त्यो तिनीहरू चाहिँ प्रोटिन एनालाइसिस भयो होइन अब यो अहिले के भयो भने जिनोमको सिक्वेन्सिङ यति बढिसक्यो अब एक्सपोनेन्सियल रेटमा बढेछ होइन लास्ट डेकेडमा हेर्ने हो भने इट्स एक्सपोनेन्सियल के अनि त्यो भएर चाहिँ अब हामीले एसटिएस पेजहरू यिनीहरू टेक्निकहरू युज गर्यो भने हामीले हन्ड्रेड्स अफ प्रोटिनलाई मात्रै हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ त्यो लिमिटेसन छ त्यो भएर हाई थ्रुपुट प्रोटिनहरूको स्टडी गर्नको लागि अब मास स्पेक्ट्रोमिटरहरूले हेल्प गर्छ अब प्रोटिन सेपरेसन अहिले भने जस्तै प्रोटिन सेपरेसन 2D अथवा 1D 2D हुन्छ अब 2D को लागि यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ होइन अब यसमा चाहिँ तिम्रो एउटा स्पेसमा एउटा डाइमेन्सनमा चाहिँ पिएच छ अर्कोमा चाहिँ मोलिकुलर वेट छ अब एउटै डाइमेन्सनमा मात्रै हुने भएको भए हाम्रो मोलिकुलर वेटले मात्रै हुने भएको भए पीएच को डिफरेन्सले देख्ने थिएन त्यो भएर एग्लोमरेसन हुन्थ्यो तर हामीले पीएच ले पनि दुईतिर यसरी टाइम्स 2D अर्थोगोनल भयो यो अर्थोगोनलले गर्दा अब यहाँ हुने प्रोटिन यहाँ आउन पायो यही हुने प्रोटिन यहाँ जान पायो भने चाहिँ देयर इज बेटर सेपरेसन हैन 2D टेक्निक भनेको अनि मल्टिडाइमेन्सनल सेपरेसन टेक्निकले के गर्छ भने हामीले एउटै लाग्ने प्रोटिनहरू फरक फरक हो भनेर चिन्नलाई हेल्प गर्छ अनि त्यो भएर प्रोटिन सेपरेसनको लागि फरक फरक टेक्निक छ एउटा 2D भन्यो हैन अर्को एचपीएलसी भनेको चाहिँ अब हाई प्रेसरमा चाहिँ सेपरेसन गर्ने हो कलममा सेपरेसन गर्ने डायलाइसिस भनेको हामी सबैलाई थाहा छ हैन अब डिफरेन्शियल सेन्ट्रिफिकेसन अथवा अल्ट्रा सेन्ट्रिफिकेसनले पनि प्रोटिन सेपरेसन गर्न हेल्प गर्छ साल्टिङ आउट पनि अर्को इजी टेक्निक हो अब तर चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ आज प्रेजेन्टेसनमा एचपीएलसी मा गर्छौं है एचपीएलसी भनेको अब यो फिगर एउटा यूपीएलसी को फिगर छ यहाँ हैन अल्टिमेट 3000 एचपीएलसी सिरिज यसमा चाहिँ मेन भनेको यो डिभाइसलाई बिर्सिदियो तिमीहरूले सम्झिँदाखेरि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी सम्झ अथवा कुनै पनि सिम्पल क्रोमेटोग्राफी सम्झ के गरिन्छ भन्दा एउटा सल्भेन्ट सिस्टम हुन्छ हाम्रो एउटा कलम हुन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले सेपरेट अब त्यहाँ तिमीहरूले हाल्छौ हैन तिमीहरूले आफ्नो मेटाबोलाइट्स अथवा कुनै एनालाइट जसलाई मेजर गर्ने त्यसलाई एनालाइट भन्छ त्यो हाल्छौ त्यसपछि त्यो सल्भेन्ट सिस्टमले चाहिँ त्यसलाई मुभ गरेर अनि त्यसलाई फरक फरक रिटेन्सन टाइम फरक फरक ठाउँमा रिटेन गर्छ त्यो पछि फरक फरक ठाउँमा रिटेन भएपछि एउटा कम्प्लेक्स मिक्सचरबाट चाहिँ तिमीहरूले सेपरेट गरेर त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरे हैन एक्ज्याक्टली त्यही प्रोसेस हो यो पनि इट्स युज्ड टु सेपरेट आइडेन्टिफाई एन्ड क्वान्टिफाई इच कम्पोनेन्ट इन अ मिक्सचर अब इच भन्ने छ मेबी समटाइम्स त्यसरी सेपरेट कम्पोनेन्टलाई आइडेन्टिफाई नगर्न पनि सकिन्छ तर मेजोरिटीलाई सकिन्छ अनि यो इम्प्रुभ फर्म अफ कलम क्रोमेटोग्राफी भएन अब मैले भने जस्तै त्यो ग्राभिटीमा सल्भेन्ट ड्रिप हुनुको सट्टा हाई प्रेसर ठुल्ठुलो पम्पहरूले चाहिँ प्रेसर दिएको हुन्छ जसले चाहिँ अनि त्यहाँ भ्याक्युम सिस्टमहरू हुन्छ एकदम कम्प्लेक्स छ सिस्टम चाहिँ हैन तर चाहिँ प्रिन्सिपल चाहिँ सेम हो यो भनिसक्यो हामीले हैन अब जेनरली मास स्पेक्ट्रोमेट्री बेस्ड प्रोटियोमिक्स भनेको के हो त भन्दाखेरि तिमीले अब यहाँबाट स्प्रे मेरो हात हेरिराख है मैले यहाँ केही कुरा बताए म इन्टरेक्ट गरिरहेको छु तिमीहरूसँग मैले तिमीलाई नदेखे पनि जस्तै इनलेट भयो इनलेट अब इनलेट चाहिँ यो चाहिँ तिमीहरूको स्याम्पल कलम भयो यहाँबाट चाहिँ स्प्रे गर्छ आयनाइजेसन सोर्सले चाहिँ त्यसलाई लिने भयो आयनाइजेसन सोर्सले लिन्छ अहिले म तिमीहरूलाई एउटा भिडियो पनि देखाउँछु अनि त्यसपछि मास एनालाइजरले चाहिँ अब एनालाइसिस गर्छ नाम अनुसारकै काम छ डिटेक्टरले चाहिँ डिटेक्ट गर्छ फरक फरक फेज मास स्पेक्ट्रोमिटर भित्र भइरहेछ डेटा एक्विजिसन भनेको चाहिँ तिम्रो मास स्पेक्ट्रोमिटरले स्पेक्ट्राहरू यसरी दिने हो त्यो लास्टमा चाहिँ स्पेक्ट्रा आछ हैन जेनेरिक एउटा टर्ममा भन्नुपर्दा अब यसकै प्रिन्सिपलहरू मास स्पेक्टको प्रिन्सिपल हेर्दाखेरि चाहिँ जेनरली के हुन्छ हामीले आयन जेनेरेट गर्छौँ अब भोलि हामीले नेपालमा प्रोटियोमिक्स गर्न खोज्यौँ अथवा चाहिँ अलि हाई थ्रुपुटको गर्न खोज्यौँ एचपीएलसीले सेपरेट गर्न खोज्यौँ हैन एचपीएलसीले एलसी एमएसएमएस गर्न खोज्यौँ भने हामीले सुरुमा चाहिँ आयन बनाउनै पर्यो आयन नभइकन एमएसएमएस गर्न सकिँदैन किनभने आयनको के हुन्छ चार्ज हुन्छ चार्जकै स्पेसमा चाहिँ डिटेक्ट हुने हो यो चार्ज र मासकै स्पेसमा
अनि अब आयन्स कुड बी अब इनअर्ग्यानिक अर्ग्यानिक जस्तो भए पनि हुन्छ अनि आयन्स चाहिँ मास चार्जबाट सेपरेट हुने हो दुईटा मेथड छ एउटा क्वालिटेटिभली एउटा क्वान्टिटेटिभली हैन क्वालिटेटिभली डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ तिनीहरूको रिलेटिभ एबन्डेन्सबाट हेर्न सकिन्छ क्वान्टिटेटिभली डिटेक्ट गर्नलाई लेबलिङ टेक्निकहरू छ हैन जो अहिले डिटेलमा नजाउँ तर चाहिँ अब आयोनाइजेसनहरू गर्ने तरिका के छ टेम्परेचर हुनसक्छ इलेक्ट्रिक हुनसक्छ यस्तो इम्प्याक्ट यसरी बम्बार्डमेन्ट गरेर हुनसक्छ होइन अनि इट जेनेरेट्स आयन्स जुन चाहिँ फ्लाइ गर्न सक्छ स्पेक्ट्रोमिटरभित्र अनि आयन सेपरेसन चाहिँ तिम्रो इलेक्ट्रिक डाइनामिक र म्याग्नेटिक मेनली इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भित्र इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक ऊ हुन्छ ब्यालेन्स हुनुपर्छ तिम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भित्र त्यो एकदमै डिटेल इन्जिनियरिङ छ त्यो इन्जिनियरिङ अब त्यो हामीले बुझ्नु पर्दैन हैन तर तिमीहरूले इन्स्ट्रुमेन्टल एनालाइसिस भन्ने पहिला पढ्दाखेरि अन्डर ग्रेजुएटमा अब हामीले धेरै गाह्रो गरेर पढ्यौँ हैन त्यो तर चाहिँ त्यसमा बुझाउन खोजेको कुरा पनि यिनै इलेक्ट्रिक र म्याग्नेटिक फिल्डकै कुरा हो अब यो एकदमै अब ऊ भयो क्या मैले भनेर एक्सप्लेन गर्न गाह्रो भइरहेको छ हैन त्यो भएर लेट्स सी यो युट्युब भिडियो लेट मी ट्राई इफ आई क्यान प्ले दिस यो चाहिँ यसो गर्छु म आई थिंक ल यहाँबाट म चाहिँ यो साउन्ड आउँदैन किनभने म हेडफोनमा छु तर यो चाहिँ अब थर्मोसाइन्टिफिक एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट यो चाहिँ अब थर्मो अर्बिट्राल फ्युजन भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हो अब यसको अब प्राइस चाहिँ अलमोस्ट $1 million पर्छ हैन त्यो भएर अब यो एकदमै महँगो इन्स्ट्रुमेन्ट हो हैन हाम्रो ल्याबमा पनि छ यो इन्स्ट्रुमेन्ट अब यहाँबाट अहिले मैले इन्जेक्ट गर्छ भने त्यो इन्जेक्ट भयो अब यो मल्टी कलरहरू फरक फरक कलरले फरक फरक टाइपको देखाइरहेछ अहिले फुल स्क्यान एनालाइसिस भन्ने भएको छ सबै किसिमको प्रिकर्सर सबैलाई एकैचोटि हेर्छ यो लेन्सहरूबाट छिर्यो अप्टिक्स भन्छ यसलाई हैन अनि I don't think we are seeing the video. ए भिडियो आएन मिल्दो रहेछ के हो आई थिंक अहिले it depends on which screen are you sharing. Are you sharing the same screen that you are playing the video? मैले त त्यही नै गरिरहेको छु If you have multiple screens, you need to share the right screen. ल पर्फेक्ट अहिले के शेयर भएको छ त्यहाँ यो हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोमिटर वर्क तपाईँको स्लाइड या हाउ डज मास स्पेक्ट्रोमिटर वर्क ओके अहिले लेट्स सी अहिले आएन हैन ठिकै छ अब त्यसो भए लेट मी ट्राई टु डु दिस अहिले सफारी देखियो पर्खै अहिले देखियो छ अहिले छैन ए त्यसो भए अब आई थिंक आई कैन ओन्ली शेयर स्लाइड अब यो भिडियोहरु देखाउन मिल्दैन या I think so. Let's skip the video if that's the... ल भिडियो स्किप गर्दिम है त म ठिकै छ ल म चाहिँ यो भिडियो चाहिँ म च्याटमा राख्दिन्छु कसैलाई पछि हेर्नु मन लाग्यो भने हेरे हुन्छ ल है म च्याटमा राख्दिए त्यो जस मास स्पेक्ट्रोमिटरले चाहिँ तिम्रो आयनलाई आयनिक फर्मलाई सेपरेट गर्ने काम गर्छ आई विल जस्ट स्टप देयर हैन अब देखिरहेछ देखिएछ अहिले स्लाइड यस ओके सो अब प्रोटियोमिक्सलाई नट सेलमा भन्नु पर्दा अब यो चाहिँ इट विल बी मोर इन्ट्रेस्टिङ टु यु आई थिंक हैन अब लेट्स से सोर्स एउटा कुनै पनि सोर्स जुनमा प्रोटिन हुन्छ त्यसलाई सोर्स भन्छ
त्यो सोर्सबाट अब माइक्रोबियल सेल हुनसक्छ अथवा ह्युमन सेल्स हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ अब बफरहरू हालेर सेल लाइसिस गर्ने अनि त्यसपछि प्रिसिपिटेसन गर्ने, एकदम जेनरल टेक्निक हामीले प्रोटिन सेपरेसनको आइसोलेट प्रोटिन के भन्छ यसलाई प्रोटिन आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ एउटा मेन सेपरेसन टेक्निक, प्रोटिनलाई एक्सट्र्याक्ट गर्ने टेक्निक हुन्छ, त्यही देखाइरहेको छु मैले यहाँ। प्रोटिफिक यसको लागि लेजर अनि प्रिसिपिटेसन अफ प्रोटिन, अनि त्यहाँबाट इन्ट्याक्ट प्रोटिन हुन्छ। तर हामीले प्रोटियोमिक्समा दुईटा टेक्निक हुन्छ, एउटा टप डाउन हुन्छ, एउटा बटम अप हुन्छ। बटम अप भनेको प्रोटिन मिक्सरबाट पेप्टाइड बनाउने हो। पेप्टाइडलाई अब जस्तै ट्रिप्सिनहरू कुनै पनि डाइजेसन इन्जाइमहरूले चाहिँ फ्रेगमेन्ट गर्ने र त्यो पेप्टाइडलाई एनालाइज गर्नेलाई चाहिँ बटम अप भन्छ। टप डाउन भनेको प्रोटिन मिक्सरबाट प्रोटिन नेटिभ प्रोटिनलाई नै एनालाइज गर्नेलाई टप डाउन भन्छ। यो हामीले टप डाउन अहिले हामी भ्याउँदैन यो कुरा गर्न होइन, हामीले चाहिँ अहिले बटम अपकै कुरा गरौँ। बटम अप किन भनेको नि रिभर्स भयो नि त, हामीले पेप्टाइडबाट प्रोटिनमा जाने भयो, त्यही भएर बटम अप भनेको। अनि फ्रेक्सनेसनको लागि अब तिमीले सल्टहरू युज गर्न सक्छौ, पिएचहरू युज गर्न सक्छौ, जसलाई नि अब पेप्टाइडलाई चाहिँ फ्रेक्सनेट गर्ने, फरक फरक उसबाट अब यस्तै फरक फरक ट्युबमा चाहिँ त्यो अहिलेको कलेक्सन अफ पेप्टाइडलाई चाहिँ फरक फरक ट्युबमा हाल्ने, डिपेन्डिङ अन पिएच अथवा सल्ट, एउटा लेभल अफ सेपरेसन भयो। अनि त्यसपछि अब एलसी भनेको एचपिएलसी भनौँ होइन, एचपिएलसी कपल्ड मास स्पेक्ट्रोमेट्री भनेको अब एलसीले सेपरेट गर्छ, त्यसलाई यो फर्दर यो फ्रेक्सनलाई हरेक फ्रेक्सनलाई चाहिँ रन गर्छ एलसीले। अनि त्यहाँबाट चाहिँ लिक्विड क्रोमाटोग्राफीमा के हुन्छ, थ्योरिटिकल प्लेट्सहरू हुन्छ, फरक फरक ठाउँमा चाहिँ गएर रिटेन गर्छ कलममा, अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो कलमबाट उसमा मास स्पेक्ट्रोमिटरमै स्प्रे हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब सफ्टवेयरहरू युज गरेर प्रोटिनलाई आइडेन्टिफाई क्यारेक्टराइज गर्ने काम हुन्छ। अब यसलाई मैले भनेकै कुरालाई अब यसरी हामीले आफैले कलम बनाउँथ्यौँ पहिला होइन, प्रेसर सेल फरक फरक रिभर्स फेज स्ट्रङ क्याटाइन एक्सचेन्ज फरक फरक लेन्थको राख्यो, अनि त्यहाँबाट प्रेसर सेलबाट चाहिँ यिनीहरूलाई लोड गर्यो, अनि स्याम्पल लोड गर्यो यहाँबाट। अनि त्यसपछि अब यसलाई फ्रन्ट यो टिप भन्छ, यो कलम यो चाहिँ C18 कलम भयो होइन। अब यो तिमीहरूले डिटेलमा बुझ्नु पर्दैन, जस्ट तिमीहरूलाई एउटा प्रोटियोमिक्स कसरी गरिन्छ त भनेर देखाउनु खोजेको। अब एचपिएलसीबाट अनि यो रिभर्स फेज भयो, स्ट्रङ क्याटाइन एक्सचेन्ज भयो, अनि यो फ्रन्ट कलम भयो, त्यहाँबाट मास स्पेक्ट्रोमिटरमा जान्छ। अब मास स्पेक्ट्रोमिटर भनेको अहिले मैले तिमीहरूलाई भिडियोमा देखाउनु पाएन होइन, तर चाहिँ यस्तो हुन्छ मास स्पेक्ट्रोमिटर भनेको। अब यहाँबाट सोर्समा आयनाइज भयो, यहाँबाट पर्यो, यस लेन्स भनेको यिनीहरू अप्टिक्सहरू भयो। अनि त्यसपछि हाई प्रेसर सेलहरू छ, यहाँ फ्रेगमेन्टेसन हुने ठाउँहरू, मल्टिपल फ्रेगमेन्टेसन हुने ठाउँहरू छ। सी ट्र्यापले चाहिँ अब तिमीलाई त्यो प्रिकर्सर आयनलाई ट्र्याप गर्छ र यहाँ चाहिँ हरेक फ्रेगमेन्टहरूलाई एनालाइज गरेर, अनि यो डिटेक्टर पनि हो, फेरि एनालाइजर पनि हो, डिटेक्टर पनि हो, र डिटेक्ट हुन्छ। यो अप्टिक्स यो डिटेलमा पनि बुझ्नु पर्दैन, तर यहाँ सबै के छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, सबै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिकले गर्दा के हुन्छ भने यो आफ्नो आफ्नो पाथमा स्ट्रेट लाइनमा यताउता ठोक्यो भने मर्यो, त्यो न्युट्रल भयो, सक्यो होइन। त्यो चार्ज हुन्छ, त्यो भएर यो बिचमा होल्ड गरेर जानु पर्यो कलममा, अनि न्युट्रलहरू बस्न सक्दैन बिचमा, त्यो भएर ठोकिन्छ अनि मर्छ। अब त्यो भएर आयन्सहरू मात्रै एनालाइज हुनु कारण त्यो हो। अब यसको हामीले मेन भनेको चाहिँ अब पेप्टाइडहरू बन्छ भने होइन, पेप्टाइडहरूलाई सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ। सिक्वेन्सिङ गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो पेप्टाइड बन्न एमिनो एसिडले बन्ने हो नि त, पेप्टाइड भनेको त एमिनो एसिडले बन्दाखेरि चाहिँ सिक्वेन्सिङ यो इन्स्ट्रुमेन्टहरूले सिक्वेन्सिङ गर्छ त्यो पेप्टाइडलाई। पहिला हामीले सिक्वेन्सिङ गर्दा 50 एमिनो एसिडसम्म सिक्वेन्सिङ गर्न सक्थ्यो भनेर पढ्थ्यो होइन। अहिले त्यो एडमेन डिग्रेडेसन प्रोसेसबाट अब अहिले चाहिँ यो एकदम लामो लेन्थको पोलिपेप्टाइडहरू पनि सिक्वेन्स गर्न सकिन्छ। अब यहाँ इलेक्ट्रिक स्प्रे आयनाइजेसन भयो, एउटा आयन प्रिकर्सर आयन भनेको पेरेन्ट आयन भयो, पेरेन्ट आयनलाई फ्रेगमेन्ट गर्ने हो। फ्रेगमेन्ट गर्दाखेरि जस्तै अब योबाट चाहिँ PAK पाक भन्ने सेलेक्ट गर्यो हाम्रो उसले इन्स्ट्रुमेन्टले। अब पाक अब मल्टिपल मलिक्युल्सहरू हुन्छ, त्यसलाई कोलिजन गर्दाखेरि कुनै यो आयन भयो, कुनै यो आयन भयो, कुनै यो आयन भयो, कुनै यो आयन भयो, 4वटा आयन भयो नि होइन, 4वटा आयन भयो र त्यसलाई एनालाइज गर्यो 4वटा आयनलाई। यो डिटेक्टरले डिटेक्ट गर्यो अनि त्यसको स्पेक्ट्रा यस्तो आयो क्या। अब तर हामीलाई के भयो त भन्दाखेरि इच यो एमिनो एसिड हो क्या, यो आयनहरू मल्टिपल आयनहरू, यिनीहरू यो मल्टिपल आयनहरूलाई चाहिँ अनि हामीले सिक्वेन्सिङ गर्न सक्छ, किनभने एक्ज्याक्ट मास छ यहाँ त, मोनोआइसोटोपिक मास छ यिनीहरूको, मोनोआइसोटोपिक मास हो यो। त्यो भएर यसलाई एक्ज्याक्टली एमिनो एसिडको सिक्वेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ बी आयन वाइ आयन भन्छ, अब त्यसको बारेमा म भन्छु है एक त।
पेप्टाइड कसरी फ्रेगमेन्ट हुन्छ किनभने पेप्टाइडहरुमा चाहिँ CONH बोन्ड हुन्छ हैन एमाइड बोन्ड हुन्छ CC बोन्ड हुन्छ हैन मल्टिपल काइन्ड अब NH-C बोन्ड हुन्छ यो N र C को बोन्ड हुन्छ हरेक फ्रेगमेन्ट चाहिँ युनिक हुन्छ सिग्नेचर हुन्छ जस्तै B र Y आयन जहिले पनि NH र CO को बीचमै मात्रै बन्छ यहाँ बनेकोलाई B र Y भन्दैन यसलाई A र X भन्छ यहाँ बनेकोलाई C र G भन्छ हैन C र G अब यो सबैको आफ्नै आफ्नै नोमेनक्लेचर छ तर हामीले मोस्ट पपुलरली हामीले हेर्ने आयनहरु भनेको B र Y आयन हाम्रो टेक्निकमा हेर्ने भनेको किनभने यो मोस्ट एबन्डेन्ट आयन यिनीहरु हुन्छ र हरेक आयनले एउटा एमिनो एसिड रिप्रेजेन्ट गर्छ के तिम्रो त्यो फ्रेगमेन्टेसन प्रोसेसमा अब यो डिटेलमा चाहिँ जान अब भ्याउँदैन हैन तर जस तिमीहरुलाई पेप्टाइड फ्रेगमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ इच एमिनो एसिडको सिग्नेचर आयनहरु बन्छ भनेर बुझ्छ हरेकको मास हुन्छ मोनोआइसोटोपिक मासलाई चाहिँ अनि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टले दिएको हुन्छ त्यसैलाई सिक्वेन्स गर्ने हो हामीले अब इन्फर्मेटिक्स युज गरेर अब एउटा रियल एक्जाम्पलमा यो अब LC यस्तो हुन्छ लिक्विड क्रोमेटोग्राफीहरु मल्टिपल पिक्सहरु डिफरेन्ट यो टाइम हो यो फरक टाइमको यो पिक्सहरु भयो हैन अनि त्यसपछि अब यो अझै एकदमै कम्प्लेक्स छ नि यो एउटा निकाल्यो भने यसमा एकदम हन्ड्रेड्स अफ डिफरेन्ट उहरु हुन्छ पेप्टाइडहरु हुन्छ यो सानो ब्लबबाट अनि त्यसलाई सानोबाट यो एउटा टाइम पोइन्टलाई हेर्दाखेरि यति धेरै पेप्टाइडहरु देखियो हैन यति धेरै पेप्टाइडहरु देखियो त्यसपछि यसको फ्रेगमेन्ट एउटा पर्टिकुलर पेप्टाइडलाई मैले सेलेक्ट गरे भने त्यसको फ्रेगमेन्टहरु यति धेरै देखियो यो MS भयो भनेको प्यारेन्टाइन पेप्टाइडहरु भयो MS2 भनेको फ्रेगमेन्ट भयो के फ्रेगमेन्टेसन प्रोसेसबाट कोलिजनले हुने हो कोलिजन CID SCD भन्ने फरक टेक्निकहरु हुन्छ हैन जस त्यो पेप्टाइडलाई टुक्रा पारेर फेरि जोड्ने हो के हामीले लास्टमा त्यो एनालाइसिस बायो इन्फर्मेटिक्सले जोड्ने हो र यो पेप्टाइड रहेछ यो रहेछ भनेर पत्ता लगाउने पछि अब यो अलि अब कम्प्लिकेटेड छ है र फाइल कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा मैले तिमीलाई देखाउँछु यो अलि इन्क्रिप्टेड छ त्यो भएर म यो डिटेलमा जान्न हैन तर यो हो के सिक्वेन्स पेप्टाइड सिक्वेन्स यो हो अब यसलाई हामीले चाहिँ डिकोड गर्नु पर्यो यो कुरालाई यो चाहिँ हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले दिएको फाइलहरु हो यिनीहरु चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टबाट आएको फाइललाई र फाइललाई कन्भर्ट गरेको फाइलहरु हो यिनीहरु अब त्यसपछि यसलाई नै प्रोसेस गरेर सबै इन्फर्मेसन यो फाइलमा हुन्छ त्यही इन्फर्मेसनहरु हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो प्रोग्रामिङहरु गरेर प्रोग्रामहरु बनाएर हैन त्यो गर्ने हो अब डेटा इन्टरप्रिटेसनको लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि र फाइल हुन्छ हामीलाई चाहियो के अब यो अर्को कुरा प्रोटियोमिक्सको के चाहिन्छ भने हामीलाई डेटाबेस चाहिन्छ हामीले अर्को टेक्निक पनि हुन्छ डिनोभो जुनमा डेटाबेस चाहिदैन डिनोभो चाहिँ युजुअली फल्स हिट्सहरु बढी पनि हुन्छ तर डिनोभो भनेको स्क्रैचबाट गर्ने हो अहिले त्यो फिल्ड पनि अहिले हामी जान्नौ किनभने हामीसँग टाइम छैन हामी खाली के गर्छ डेटाबेस ड्रिभन सर्च हो यो डेटाबेस हुन्छ जस्तै मैले एउटा कुनै स्ट्रेप्टोमाइसिसको ब्याक्टेरियाको मैले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छु भने मैले डेटाबेस चाहिँ स्ट्रेप्टोमाइसिसकै फास्टा फाइलहरु युज गर्छु फास्टा फाइल भनेको प्रोटिन सिक्वेन्स हुन्छ हेडर हुन्छ प्रोटिन सिक्वेन्स हुन्छ जेनरली युनिप्रोटहरुबाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ अनि अब मल्टिपल सफ्टवेयरहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ त्यो यो फर्मेट जुन र फाइलको फर्मेटलाई चाहिँ अब पेप्टाइडमा कन्भर्ट गरेर युज गर्न सक्छ यिनै डाउनलोड गरेको यो फास्टा फाइलहरु युज गरेर त्यो सफ्टवेयर टुलहरुले चाहिँ गर्छ अब त्यो कुरा कामहरु अनि लास्टमा तिमीहरुलाई चाहिँ पेप्टाइडको म्याट्रिक्स आउँछ यसलाई पेप्टाइड यो यति एबन्डेन्ट रहेछ यो यति एबन्डेन्ट रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ अब टेन्डम मास स्पेक्ट्रोमेट्रीको अघि मैले तिमीलाई म भन्छु भनेको थिएँ स्याम्पलर भन्ने एउटा लेट्स से एउटा पोलिपेप्टाइड छ यो कोलिजन यो खास अलि अगाडि हुनुपर्ने साइड पछाडि परेछ यो कोलिजन इन्ड्युस्ड डिसोसिएसनमा चाहिँ यहाँ फ्रेगमेन्टेसन हुन्छ M र P को बीच फ्रेगमेन्टेसन भयो सपोज अब यसले अनि त्यहाँ मात्रै हैन सबै ठाउँमा फ्रेगमेन्टेसन भयो अनि सबै आयनहरु B आयन सिडी चाहिँ मैले भन्थे नि यस ए यो अगाडि हुनु पर्थ्यो यो स्लाइड अहिले पछाडि परेछ तर जस ट्यान्डम मास स्पेक्ट्रोमेट्रीको आइडिया भनेको पेप्टाइडलाई चाहिँ फ्रेगमेन्ट बनाउने यहाँ अब यो चाहिँ डाइजेस्ट गर्यो यो ट्रिप्सिनले डाइजेस्ट गरेछ ठाउँ ट्रिप्सिनले त लाइसिन र आर्जिनाइनको बीचमा काट्छ हैन लाइसिन छ यहाँ आर्जिनाइन छ यहाँ लाइसिन छ यहाँ लाइसिन छ अनि यो ट्रिप्टिक फ्रेगमेन्टहरुलाई चाहिँ अनि CID ले कोलिजन गरेर आयन्स जेनेरेट गर्छ यो आयनहरुलाई चाहिँ मास स्पेक्ट्रोमिटरले एनालाइज गर्छ अनि यो अहिले B आयन सिरीज फरक S भनेको यो S भनेको यो मास डिफरेन्सबाट अब A भयो A भनेको यति मासको भयो M मिथिनिन भनेको यति मासको भयो सबै हाम्रो मास स्पेक्ट्रोमिटरबाट आएको स्पेक्ट्रालाई एनालाइसिस गरेर यो रहेछ है
पेप्टाइड भनेर एसेम्बल गर्ने हो त्यो चाहिँ। अनि यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने अब डेटाबेस भने मैले डेटाबेसबाट चाहिँ हामीले यस्तै एउटा सोचौँ ट्रिप्सिन युज गर्यो भने कति पेप्टाइड बन्छ भनेर इन्सिलिको पेप्टाइड बनाउँछौँ डेटाबेसलाई काटेर। अनि त्यसपछि इन्सिलिको पेप्टाइडलाई चाहिँ यसरी नै बी आयन र वाई आयन बनाउँछौँ। एक्ज्याक्टली यो जसरी एक्सपेरिमेन्टल हुन्छ त्यसरी नै बी आयन र वाई आयन बनाउँछौँ। र बी आयन र वाई आयन भइसकेपछि त्यसलाई म्याप गर्छौँ क्या, क्रस कोरिलेसन गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो दुईटालाई चाहिँ कुन कुन मिल्यो त भनेर। एउटा त डेटाबेस छ हाम्रो इन्सिलिको, वी अलरेडी नो वाट इज देयर होइन। अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टलमा हामीलाई थाहा छैन, तर म्याच गरेर कुन कुन म्याच भयो अनि स्कोरको आधारमा चाहिँ यो पेप्टाइड रहेछ भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ इन्सिलिको डेटाबेससँग म्याच गर्ने हो। त्यो भएर हामीले अब एउटा दुईटा स्पेक्ट्रा हुन्थ्यो भने त सजिलो हुन्थ्यो, तर मिलियन्स अफ स्पेक्ट्रा छ, त्यो भएर हामीलाई सफ्टवेयर साइन्स भनेको। फर्स्ट सफ्टवेयर सिक्वेन्स थियो, अब म यो डिटेलमा जाँदैन होइन। कसरी गर्यो भन्दा क्रस, यो अहिले मैले भने जस्तो क्रस कोरिलेसन गर्छ, त्यहाँबाट एक्स स्कोर भन्ने एउटा स्कोर आयो, त्यो एक्स स्कोरको आधारमा चाहिँ हामीले गर्छौँ। यो दुईटालाई म्याच गर्यो एक्स स्कोरले। यो हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल भयो, यो चाहिँ भयो इन्सिलिको भयो फ्रेगमेन्ट म्याच गर्ने। जस्ट सोच तिमीहरूलाई केही कुरा दिइसकेको छ, अब आँखा बाँधिदिएछ तिम्रो, खानेकुरा दिएछ, स्याउ दिएछ एउटालाई होइन, स्याउ केरा केमा चाहिँ स्याउ खायो एउटाले, अर्कोले चाहिँ अब देखिरहेको छ स्याउ उसले टेस्ट होइन। अब त्यो टेस्ट म्याच गर्ने कुरा भयो क्या तिम्रो, अथवा आकार म्याच गर्ने कुरा भयो, जस्तै एउटा इक्जाम्पल। तर चाहिँ यो चाहिँ पेप्टाइड म्याच गर्ने कुरा भयो, फ्रेगमेन्टेसन प्याटर्नको आधारमा, प्याटर्न म्याचिङ मात्रै हो यो भनेको। अनि अब प्याटर्न म्याच त गर्यो हामीले, प्याटर्न म्याच गरिसकेपछि अब हजारौं पेप्टाइडहरू बन्छ, तर कुन चाहिँ राइट हो त, कुन चाहिँ करेक्ट हो त, कुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रस्ट गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले एउटा फिल्टरिङ टेक्निकहरू गर्नुपर्छ। फिल्टरिङमा चाहिँ एफडिआर भनेको फल्स डिस्कभरी रेट हेर्ने। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई अब कतिसम्म 1% एफडिआर भन्यो भने 99% चाहिँ करेक्ट छन्, त्यहाँ 1% चाहिँ ऱ्यान्डम छ, रङ छ होइन। त्यो चाहिँ अब यस्तो आरओसी कर्भहरूबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन, यिनीहरू त्यस्तो कुराहरू चाहिँ। तर अहिले हामीले यो पनि अब एकदम यो फेरि आफैमा एउटा समुद्र हो, यो एकदम ठुलो फिल्ड हो। त्यो भएर जस्ट हामीलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेको पेप्टाइडलाई चाहिँ फेरि स्कोरिङको आधारमा चाहिँ तिनीहरूलाई फल्स डिस्कभरी रेट हेर्नुपर्छ तिनीहरूको। अनि त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ त्यसको लागि एकदम सजिलो टेक्निक भनेको अथवा एकदम पपुलर टेक्निक भनेको टार्गेट डिकोय। अहिले हामीले जुन युनिप्रोटबाट डेटाबेस बनाएको थियो, यहाँ डाउनलोड गरेको छ यो फास्टा फाइल होइन, त्यसलाई चाहिँ रिभर्स बनाइदियो क्या, जस्ट अपोजिट। यसरी यो रिभर्स पढ्दाखेरि यसरी पढ्छ नि, त्यो सिक्वेन्स जसरी बनायो हामीले रिभर्स, त्यही हो यो रिभर्स छ। अब रिभर्समा पनि केही कुरा पेप्टाइड हिट भयो भने त यो त रङ हो नि अफकोर्स, किनभने हामीले जेनेरेट गरेको रिभर्स हो। त्यहाँबाट चाहिँ एफडिआर क्यालकुलेट गर्ने स्ट्राटेजी यो टार्गेट र डिकोय भनेको त्यो हामीले लोभ्यायो नि, हामीले पेप्टाइडलाई लोभ्यायो, पेप्टाइड यसमा गर्ने गएर म्याच भयो भने त त्यो रङ भयो हो। एक्ज्याक्टली त्यो टार्गेट डिकोय स्ट्राटेजी त्यसरी बनेको है। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले अब म्याथमेटिकल स्ट्याटिस्टिक्सहरू युज गरेर चाहिँ अनि एफडिआर कम्प्युट गर्ने, 1%, 2%, 5% कति चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ त्यो चाहिँ युज गर्ने। अनि अब एप्लिकेसन छ है, मैले यो उसको म चाहिँ अब मसँग टाइम धेरै छैन, आई थिङ्क आई हेभ ओन्ली 6-10 मिनट्स होइन, तर चाहिँ अब म एकदम क्विकली गर्छु है। अब अहिले चाहिँ बज वर्ड के छ भने इन्टिग्रेटेड ओमिक्स। ओमिक्स भनेको अब मल्टिपल फिल्ड, जस्तै ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, जिनोमिक्स होइन, यो सबै ओमिक्स भन्छ। अब ओमिक्सलाई चाहिँ अहिले यति लेयर अफ डेटा भइसक्यो कि अब मिनिङफुल बायोलोजिकल इन्फर्मेसनको लागि मल्टिपल ओमिक टेक्निकलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। त्यो भएर इन्टिग्रेटेड ओमिक्स अहिलेको एकदम बज वर्ड जस्तै भइसक्यो होइन। अब यो जेनरली म एउटा चाहिँ के बताउँछु भने, म पहिला काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले बायोफिल्ड्स रिलेटेड अर्गानिजममा काम गरेको थिएँ, र बायोफिल्ड रिलेटेड अर्गानिजममा चाहिँ जस्तो मैले काम गरेको क्लस्ट्रिडियम थर्मोसेलम हो। त्यसमा चाहिँ यो ओमिक फिल्डमा धेरै स्टडी भएको थिएन त्यति बेला। अनि अब प्रोटियोमिक्स, अब प्रोटियोमिक्सको अलिअलि कामहरू भएको थियो एकदमै, तर इन्टिग्रेटेड ओमिक्स भन्ने कन्सेप्टै थिएन। यो 2014 को कुरा हो है यो भइरहेको। अनि त्यसको एउटा प्रब्लम के थियो भने ब्याक्टेरिया क्विकली भन्नु पर्दा क्लस्ट्रिडियम थर्मोसेलम चाहिँ अब हायर टेम्परेचरमा यसले चाहिँ सेलुलोजलाई चाहिँ डिग्रेड गरेर अथवा युटिलाइज गरेर
एनर्जी बनाउन सक्ने हैन, युजफुल मटेरियल बनाउन सक्ने। अब यसको प्रब्लम के छ भने C6 ग्लुकोज C6 हरूलाई मात्रै यसले युटिलाइज गर्न सक्ने, C5 जस्तो जाइलेनहरूलाई चाहिँ यसले डिग्रेड गर्न नसक्ने। अनि त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरू ले चाहिँ तिम्रो कल्चरमा देखि लिएर सबैमा चाहिँ टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्छ, त्यो ब्याक्टेरियालाई नै मार्न थाल्छ। अनि त्यो भएर त्यसको ग्रोथ अप्टिमम हुँदैन। त्यसले त एथनोल बनाउने हो नि त, अब यो यसको काम त सेलुलोजलाईबाट एथनोल बनाउने हो। अब एथनोल प्रोडक्सनमा इनिबिट भयो, त्यसलाई चाहिँ रिक्याल्सिट्रेन्ट बायोपोलिमर्स भन्छ। हो त्यो इनिबिसन कसरी भइरहेछ, अब यो त्यसलाई चाहिँ कुन पाथवेलाई नकआउट गर्यो भने, कुन जिनलाई हटायो भने हामीले उगन सकिन्छ भनेर चाहिँ स्टडीहरू भइरहेको थियो त्यतिखेर हैन। अनि त्यो भएर रिसर्च निड ग्याप चाहिँ यही थियो कि अब मास स्पेक बेस्ड प्रोटियोमिक्सहरू खासै भइरहेको थिएन, अथवा टाइम कोर्स अझ भएको थिएन हैन। अनि अझ इन्टिग्रेसन गर्ने भनेको त अझै भइसकेको थिएन। त्यो भएर चाहिँ त्यो मोलिकुलर नेचर अफ मेटाबोलिजम, त्यो डिकन्स्ट्रक्सन मेकानिजम लिग्नोसेलुलोजको बुझ्नको लागि अलि फर्दर स्टडीलाई चाहिँ अलि बढी इन्टिग्रेट गर्नुपर्ने जरुरी देखियो। त्यो भएर चाहिँ मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ मेटाबोलोमिक्स हैन, मेटाबोलोमिक्स अनि त्यसपछि मास स्पेक्ट्रोमेट्री र माइक्रो एरे तीनटा त्यति बेलाको तीनटा टेक्निकहरू युज गरेर मैले यो काम गरेको थिएँ। अनि यो पेपर तिमीहरूले हेर्न सक्छौ हैन, यो बायोटेक्नोलोजी फर बायोफ्युल्समा छ। यो ग्रोथ कर्भ भनेको चाहिँ एसिटिक एसिड र एथेनोलको मक कर्भलाई ग्रोथ कर्भ बनाएको हो हैन। अब मसँग त्यति टाइम छैन, त्यो भएर आई विल जस्ट सो यु सम पिक्चर्स। अब यो टेम्पोरल यसमा चाहिँ के हो भने ब्लास्ट एटलास भनेर एउटा कन्सेप्ट छ हाम्रो। ब्लास्टिङ गर्दा जिनोमहरूको बीच ब्लास्ट गर्न सकिन्छ, जिन बीच गर्न सकिन्छ। तर मैले चाहिँ के गरेँ भने त्यही आइडियालाई चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ तिम्रो ऊ भयो, मैले प्रेडिक्ट गरेको एक्सप्रेसन प्रोफाइल भयो युजिङ पोजिसन प्रेफरेन्स। प्रेडिक्ट गर्ने के कुन जिन बढी एक्सप्रेस हुन सक्ला, कुन कम हुन सक्ला बेस्ड अन द पोजिसन। अनि यो चाहिँ मास स्पेक डेटा भयो, यो चाहिँ अब यो एक्सएसएल मास स्पेक डेटा भयो। त्यो भएर मास स्पेक डेटा अलि स्पार्स हुन्छ। अनि यो हाइली एबन्डेन्ट भनेको डार्क कलर हो, लो भयो भने स्पार्स कलर भयो, लाइट कलर भयो। यो पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो, हाइली एबन्डेन्ट हाइली एक्सप्रेस हुने चान्स छ भने ग्रिन भयो। अनि अरू यो भनेको ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स डेटा भयो माइक्रो एरेको। अनि हामीले कहिलेकाहीँ के देख्छौँ भने यस्तो के तिनटै ओभरल्याप भएको, मजाले यो ओभरल्याप भएको देख्यो भने अब यिनीहरू चाहिँ प्रोटियोमिक्स पनि एक्सप्रेसन प्रोफाइल पनि सबै मिल्न गएपछि चाहिँ ओके दे आर रियली इम्पोर्टेन्ट फर द अर्गानिजम भन्ने एउटा आइडिया भयो हामीलाई हैन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के छ, यी सबै सेलुलोजोमल प्रोटिन। सेलुलोजोमल प्रोटिन भनेको चाहिँ जसले चाहिँ तिम्रो सेलुलोजलाई युटिलाइज गरेर इथेनोल बनाउन सक्छ हो, तिनै कम्प्लेक्सहरू आयो क्या त्यसमा। अनि इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कि अब यो फिल्डको लागि चाहिँ सेल के यिनीहरू भनेको सबै सेलुलोजोमल हो। अनि प्लस यिनीहरू भनेको चाहिँ अब एनर्जी जेनेरेसनको पाथवेमा युजफुल हुने, अब क्रेब्स साइकल त हुँदैन यिनीहरूमा, के अरे पिसिए साइकल त हुँदैन, तर चाहिँ जस इन्कम्प्लिट भए पनि तिनीहरू युज हुन्छ। अनि यिनीहरू आरएनए पोलिमरेजहरू जस यसरी नै मैले इन्टिग्रेट गर्ने ट्राई गरेको थिएँ त्यतिखेर। अनि यो अब डिफरेन्सियल एक्सप्रेसन एनालाइसिस गर्दाखेरि फरक क्लस्टरहरूबाट नेटवर्किङहरू गरेर हामीले यो सिस्टमहरू चाहिँ एनरिच भएको छ भनेर देखाउन सकियो हैन। अनि पाथवेजहरू प्लस इम्पोर्टेन्ट पाथवेहरू डिपिक्ट गर्न सक्यो। यो ग्रीन कलर भनेको चाहिँ क्लस्टर 1 र 2 अहिलेको क्लस्टर 1 र 2 मा बढी भएको, 3 र 4 मा बढी भयो भने रेड कलर। अनि रेड कलरहरू मोस्टली चाहिँ सेलुलोजोमल यिनीहरू भयो। रेड कलरको चाहिँ 3 र 4 भनेपछि इन्क्रिजिङ विथ टाइम पोइन्ट्स। इफ यु सी अब टाइम पोइन्टसँग इन्क्रिज भइरहेछ यो प्रोटिन भन्ने बित्तिकै के भयो, दे आर प्लेइङ इम्पोर्टेन्ट रोल इन द मेटाबोलिजम अफ द अर्गानिजम भन्ने बुझिन्छ हैन। त्यो भएर त्यसरी पाथवेहरू डेभलप गरेको। अब यसमा प्लस के फाइदा थियो भने मेटाबोलोमिक्सको डेटा थियो। मेटाबोलोमिक्सको डेटाले एउटा सरप्राइजिङ रिजल्टहरू दिएको, लङ चेन ब्रान्च फ्याटी एसिड्सहरू चाहिँ एकदम एक्युमुलेट भएको देखियो हैन मेटाबोलाइजको डेटाबाट। त्यसपछि हामीलाई यो क्वेसन आयो, किन यो क्लस्ट्रिडियम थर्मोसेलमले चाहिँ लङ चेन ब्रान्च फ्याटी एसिड बनाउँछ त भनेर। यो फर्मेन्टेसन प्रडक्टको रेस्पोन्समा हो कि अथवा अरू कुनै कारणले हो भन्ने एउटा क्वेसन आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले फ्याटी एसिड पाथवेहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मैले यो आफैले बनाएकै यो पाथवे जो हाम्रो प्रोटियोमिकको डेटा युज गरेर। अनि त्यसपछि अब यो एउटा O547 भन्ने जिनको फङ्सन थिएन, तर इट वाज अलवेज हाइली एबन्डेन्ट के जहिले पनि देखिने, तर फङ्सन चाहिँ थिएन क्या यो मेन प्रोटिनको। अनि त्यसपछि
हामीले यतिखेर चाहिँ जिनोम स्केल मोडलिङ गरेर यसको फङ्सन पनि प्रेडिक्ट गरे हामीले अनि त्यसपछि ठ्याक्क यसको फङ्सनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीलाई जे यो ब्रान्च चेन किटो एसिड डिहाइड्रोजिनेजकै फङ्सन ठ्याक्क आयो अनि त्यसपछि हामीले त्यसलाई भ्यालिडेट गरेर देखायो होइन त्यो भएर अब ओभरअल इन्टिग्रेटेड ओमिक्सले चाहिँ हामीलाई कुनै हिडन बायोलोजीहरूलाई एक्सपोज गर्नलाई हेल्प गर्छ होइन अब यो कन्क्लुजनमा चाहिँ अब ब्रान्च चेन फ्याटी एसिडले चाहिँ रिमोडुलेसन गर्न त्यो मेम्ब्रेनलाई रिमोडुलेट गर्न हेल्प गर्यो भने अब म अरू स्टोरीहरू देखाउँदिनँ तर प्रोटियोमिक्स लिपिडोमिक्समा पनि हामीले अर्को यो पेनिबेसिलस पोलिमिक्स यो सबैमा हामीले कसरी चाहिँ यिनीहरूले रेस्पोन्स गर्छ भन्ने स्टोरी स्वार्मिङ र स्विमिङ बिच कसरी डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने देखायो होइन यसमा चाहिँ लिपिडोमिक्स डेटा र प्रोटियोमिक्स डेटा इन्टिग्रेट गरेको थियो हामीले यो डिफ्रेन्ट ग्लिसरोलिपिड मेटाबोलिजमहरू अनि यो फरक फरक पाथवेजहरू कुन कुन इनरिच भएको छ होइन स्वार्म र स्विमिङमा अनि डिफ्रेन्ट इनर्जीहरू जुन एनर्जी रिलेटेड प्रोटिनहरू कुन कुन हाइली एक्सप्रेस भएको छ हाइली एबन्डेन्ट छ अनि कति कुराहरू चाहिँ अब यो सफ्टवेयरहरू युज गरेर प्रेडिक्ट गर्नु परेको हुन्छ होइन ती कुराहरू भयो अनि यो चाहिँ फ्ल्याजुलर सिग्नल बढी भएको देखियो हाम्रो स्टडीमा अनि यो एउटा मोडल बनाएँ मैले फ्ल्याजुलर मोडल बनाएँ होइन अनि अब यसमा कलरहरूले चाहिँ हाइली एबन्डेन्ट रेड भयो भने हाइली एबन्डेन्ट भन्ने हुन्छ होइन अब यो धेरै नै कुराहरू छ तर चाहिँ ओभरअल के हो भने बायोलोजीलाई हेल्प गरिरहेको छ अनि यो एउटा चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली भ्यालिडेट गर्यो किनभने यो प्रोटिन चाहिँ हाइली एबन्डेन्ट देखियो अनि यो प्रोटिनको बारेमा स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ यसले स्वार्मिङलाई हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने पनि बुझियो होइन अब अरू वर्कहरू पनि थुप्रो गरेछ योगेशले भने जस्तै अब प्लान्टमा गरेछ यिनीहरू अर्को यो थर्मोफाइलहरू भयो सबैमा प्रोटियोमिक्सै युज गरेछु कि मैले आफूले अनि अब यो प्लान्ट सानो पेप्टाइड्सहरू प्लान्टको पेप्टाइड्सहरूको भयो होइन अब यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ अहिले भर्खरै पब्लिस भएको यो चाहिँ प्रोटिन अफ अननोन फङ्सन्स जुन हाइपोथेटिकल भनिन्छ त्यसलाई त्यसको चाहिँ फङ्सन कसरी प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने स्टडी हो यो सबमिटेड थियो त्यतिखेर अहिले पब्लिस भइसक्यो मैले यो करेक्ट गर्नुपर्ने यो क्युबिकलाई प्रेजेन्ट गर्दा सबमिटेड मात्र थियो अनि जस यसरी कामहरू गरेर अब लास्टमा म 1 मिनट लिएँ होइन अब ओभरअल बायोलोजिकल पाथवेजहरू तिमीहरूले पनि गर्छौ ब्याक्टेरियामा स्टडीहरू गर्छौ होइन गर्दाखेरि जुनसुकै टेक्निक युज गरे पनि हामीले र डेटा अथवा डेटा पाउँछौँ होइन डेटा पाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सेभरल स्ट्याटिस्टिकल टेक्निकहरू युज गरेर हामीले डेटा नर्मलाइजेसनदेखि लिएर प्रोसेस गर्नुपर्छ र त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि फर्दर एनरिचमेन्ट अथवा चाहिँ डिफरेन्सियल एक्सप्रेस के छ त भनेर स्टडी गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि अलरेडी नोन डेटाबेसहरू युज गरेर के छ त यसको फङ्सनल इन्टरप्रिटेसन भनेर हेर्छौँ र त्यसको चाहिँ एनरिच फङ्सनल के छ भनेर हेर्छौँ र लास्टमा पाथवेमा गएर एन्ड गर्छ होइन जेनरली यो स्टुडेन्टहरूको लागि पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ यो यस्तो ओभरफ्लोहरू यो बायोलोजिकल पाथवेलाई कसरी डिलिनिएट गर्ने भनेर मैले एउटा यो स्लाइड बनाएको थिएँ यो मैले डिजर्टेसन डिफेन्समा मैले कन्क्लुडिङ स्लाइड जस्तो राखेको थिएँ चाहिँ त अब यति हुँदै पनि अझै पनि हाम्रो के छ भने मास स्पेक बेस्ड प्रोटियोमिक्समा च्यालेन्जहरू छ कि किनभने च्यालेन्जेसहरू भनेको देयर आर डिफ्रेन्ट कुनै पनि प्रोटोकल फिक्स छैन अब भरे अब प्रज्वलले मेरो ल्याबमा यो गर्नु पर्यो दाइ तपाईँको प्रोटोकल दिनु भने इट मे नट वर्क होइन किनभने यो त्यहाँको कन्डिसन ल्याबको कन्डिसन इन्स्ट्रुमेन्ट अनि त्यसपछि तिमीहरूको केमिकलको क्वालिटी सबैले म्याटर गर्छ स्पेसली किनभने मास स्पेकले कन्ट्यामिनेन्ट्सहरू एकदमै छिटो गर्न सक्छ क्या कन्ट्यामिनेन्टले चाहिँ सबै डिस्टर्ब गर्न सक्छ तिम्रो स्पेक्ट्राहरू नै त्यो भएर अनि सबै डाइजेसन स्ट्राटेजी फरक हुनसक्छ फ्रेक्सनेसन स्ट्राटेजी फरक हुनसक्छ अनि मोस्ट बिगेस्ट बोटलनेक भनेको चाहिँ बायो इन्फर्मेटिक्स हो क्या अब त्यो चाहिँ एकदमै बिग आस्क हो अहिले पनि बिग च्यालेन्ज छ त्यो भएर हामी कन्टिन्युली बायो इन्फर्मेटिक्समा काम गरिरहेछौँ किनभने देयर इज स्टिल मोर टु बी डन होइन र लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजनमा भन्नु पर्दाखेरि अब प्रोटियोमिक्स भनेको चाहिँ एकदमै इमर्जिङ फिल्ड हो र तिमीहरूलाई चाहिँ यो अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो जस्तो लागे पनि तिमीले भोलि एक्सपोज हुन्छ कति पिएचडी गर्न आउला कति आफ्नै ल्याबमा त्यहाँ काम गरौला होइन त्यतिखेर चाहिँ एज यु सी द डेटा तिमीले डेटा हेर्दै गइसकेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ दाइले त्यतिखेर यस्तो भन्नुभएको थियो भनेर एउटा तिमीले याद गर्न सक्यो भने मलाई चाहिँ अब यो आजको प्रेजेन्टेसन चाहिँ वर्थ इट जस्तो लाग्छ होइन तिमीलाई अब त्यो होस् जेनरली चाहिँ
अहिले अलमोस्ट 15,000 ह्युमन प्रोटिनहरू मेजर गर्न सक्छ हैन प्रोटियोमिक्स युज गरेर अहिले पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसनमा चाहिँ फस्फोराइलेसन चाहिँ कमनली एनालाइज भएको छ तर अझै कति धेरै पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसनहरू स्टडी भएको छैन हैन अनि मैले यसको एउटा पाइपलाइन पनि बनाइरहेको छु यो पोस्ट ट्रान्सलेसन मोडिफिकेसनहरू स्टडी गर्ने हैन अनि प्लस अर्को बिगेस्ट प्रब्लम जुन तिमीहरूले नि फेस गर्छौ अब युनिप्रोटमा भन जेमा भन एनसीबीआईमा भन डेटाबेसहरूमा चाहिँ फंक्शनली नोन प्रोटिन अननोन प्रोटिनहरू हुन्छ क्या प्रोटिन अफ अननोन फंक्शन्स हाइपोथेटिकल अनि अब त्यसलाई कसरी हामीले फंक्सन प्रेडिक्ट गर्ने त कसरी गर्ने त त्यसको अब त्यो लेट्स से त्यो युजफुल होला किनभने हाम्रो म्याथ टेकमा चाहिँ हामी डेली बेसिसमा देखिरहेछौँ तर हाउ डु वी नो द फंक्सन भन्दाखेरि डिटेल बायो इन्फर्मेटिक्स युज गर्नुपर्छ यहाँ चाहिँ एकदमै यस्तो बेलामा अनि त्यो भएर चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ तर चाहिँ इट्स फन अल्सो हैन अब लास्टमा चाहिँ अब के छ तिमीहरूको क्वेसन अब चाहिँ इन्टरेक्सन गरौँ अनि यति भन्दै मैले चाहिँ अब मेरो प्रेजेन्टेसन यही एन्ड गर्छु awesome thank you so much एकदमै एजुकेशनल talk today I especially really enjoyed throughout just to begin with there are a few questions questions Susan ko question cha I would if you are still here unmute गरेर सोध्दा हुन्छ आफैले अब सबै अनम्युट गर्दै सोध्दा हुन्छ मलाई इन्टरेक्सन मन पनि पर्छ या सुजन अनम्युट गरेर सोध्दा हुन्छ तिम्रो क्वेशन नभए लाइक इफ यु डोन्ट प्रिफर टु अनम्युट आई क्यान आस्क द क्वेशन फर यु सो मेरो क्वेशन चाहिँ यो एचपीएलसी गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोटिनमा र त्यो अर्को नर्मल कम्पाउन्डहरू आइसोलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो डिफरेन्ट खालको मैले तिम्रो डिफरेन्ट खालको पछि म तिम्रो कुरा सुनेन Susan muted, got muted. Unmute गरेर फेरि सोधन I think we lost him. Susan, you still there? Okay. उसको क्वेसन हेर एचपीएलसी को कलम मास स्पेक्ट्रोमेट्री र नर्मल कम्पाउन्ड आइसोलेसनमा डिफरेन्ट हुन्छ भनेर सोधेछ डिफरेन्ट हुन्छ कलमहरू जस्तै कलममा चाहिँ रेजिन हुन्छ जस्तै C4 C8 C10 C12 C18 हैन अब यो कार्बनको डिफरेन्ट साइज अनुसार हुन्छ है अनि हरेक कलमको रेजिनले चाहिँ फरक आइसोलेसनमा हेल्प गर्छ एउटाले चाहिँ अननेसेसरली अर्कोमा गर्छ भन्ने छैन त्यो भएर तिमीले कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन गर्नु अगाडि तिमीलाई चाहिँ कुन कलम चाहिन्छ कुन किन्नु पर्छ अथवा कुन आफूले प्याक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले उ गरेर त्यो चाहिँ पेपरहरू पढेर आफ्नो फिल्डसँग आफ्नो रिसर्च क्वेसनसँग त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ तिमीहरूले त्यतिकै यो कलम हुन्छ भनेर किन्यो अनि भोलि चाहिँ त्यो हुँदैन अब जस्तै प्रोटियोमिक्सको लागि जेनरली C18 कलमहरूले काम गर्छ हैन तर चाहिँ अब मेटाबोलाइट्सहरुको लागि एकदम ट्रिकी छ कुनै हिलिक कलम भन्छ कुनै अरु खाले कलम भन्छ त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ अलि केयरफुल हुनुपर्छ Okay, so next question from I don't know, it's an anonymous person, but if you're still there you can ask the soda huncha question hai but if not then I can ask for on your behalf. मैले क्वेशन देखे Zoom user to everyone भनेछ how reliable is mass spectrometry हैन अनि when amino acid profile from database and experiment are tallied will they be 100% match if not why? Okay, this is I think it's a really good question हैन किन really good भनेको भने अहिले हामीले सफ्टवेयर डेभलप गर्दा पनि तिमीले यो सेकेन्ड पार्ट जुन छ नि तिम्रो when amino acid profile म्याच गर्दाखेरि चाहिँ 100% म्याच हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई नै हामीले भेट्छौँ जहिले पनि अनि how reliable is mass spectrometry क्वेशनमा it's very reliable हैन it's reliable if you know how to analyze the data त्यो भन्छु म अब तिमीले रङ अब एनालाइसिस पनि बिगार्यौ भने त अब कुनै पनि
रिलायबल हुँदैन हैन तर चाहिँ मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज भेरी रिलायबल स्पेशली बिकज इट्स it can amplify your work जस्तै अब STS पेज गर्दाखेरि जति तिमीलाई काम टाइम लाग्छ हैन त्यति नै टाइममा तिमीले 100x बडी प्रोटिनलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न सक्छौ हैन अनि when you talk high throughput error rate पनि हुन्छ त्यसमा of course error rate हुन्छ र त्यो error rate चाहिँ तिम्रो सेकेन्ड क्वेशनमा छ when amino acid profile from database अब database त हाम्रो पर्फेक्ट भयो we know database हैन तर चाहिँ अब एक्सपेरिमेन्टमा त तिम्रो कन्टामिनेन्स हुन्छ नोइजहरु हुन्छ सबै किसिमको स्पेक्ट्राहरु हुन्छ हैन हामीले त्यो नोइजहरु रिमुभल गर्ने करेक्ट गर्ने सबै कामहरु गर्छौं तै पनि देयर आर स्टिल स्पेक्ट्रा दैट डु नट म्याच हैन त्यो भएर स्कोरिङ हुन्छ जस्तै 100% म्याच नभए पनि 90% म्याच हुन सक्छ 70% म्याच हुन सक्छ 80% म्याच हुन सक्छ तर त्यसको स्कोरिङ के हो भने तिम्रो अहिलेको टार्गेट र डिकोय दुईटा छ तिमीले टार्गेट तिम्रो पेप्टाइडहरु म्याच हुँदै गछ स्कोरको आधारमा तिमीले सर्ट गर्दै गयो तिम्रो हजारवटा कन्टिन्युअली टार्गेट छ त्यसपछि तिम्रो डिकोय आयो हैन भनेको तिम्रो फर्स्ट डिकोय चाहिँ 1001 नम्बरमा आयो तिम्रो स्कोरमा भनेपछि तिम्रो 1 आउट अफ 1000 अलमोस्ट इट्स यु आर 0.1% एफटीआर त्यतिखेर चाहिँ हैन अब त्यसै कतिसम्म अलाउ गर्ने भनेको तिम्रो कुरा तर अफ कोर्स तिम्रो क्वेशनको आन्सरमा चाहिँ 100% नहुने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ because of noises and त्यसपछि there are so many spectra that we still don't understand के यो त हामीले जानेको स्पेक्ट्रा पो हामीले डेटाबेसमा what we know previously there are still the spectra is still enigmatic it's still mysterious अब यहाँ अर्को क्वेशन सुस्मिता बानिया योगेशले रिप्लाई गरिसकेको रहेछ I have a question. Let me take this opportunity to ask you a question. So, मेरो प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि हैन we have human genome मेरो काम मोस्टली ह्युमनसँग रिलेटेड भएको भएर we have 1% like 5% max coding DNA, right? Protein making DNA. तपाईलाई what do you think proteomics ले चाहिँ it's right now it's only captures त्यो coding region हैन will it help integration of data will it help integrating non-coding region of the DNA with measured proteomics तिम्रो सिक्वेन्स हुन्छ भने सकिन्छ के त्यही हो के अब तिमीले सिक्वेन्स डेटाबेस जस्तै प्रोटिन सिक्वेन्स बनाउन सक्छौ भने जस्तै तिम्रो नन कोडिङ रिजनको हैन तिम्रो सिक्वेन्स छ भने अब तिम्रो नन कोडिङ रिजनको पेप्टाइड्सहरु हुन्छ सेलमा अथवा तिम्रो सिस्टममा भने चाहिँ यु क्यान इजिली म्याप इट त्यो तिम्रो डेटाबेसमा जे प्रोभाइड गर्यो त्यही त आउने हो हैन त्यो भएर चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामीले कोडिङ ओआरएफ हरुको जनरली त्यस्तो डेटाबेस बनाउँछौं बिकज वी नो दे विल बी एक्सप्रेस हैन तर यो अब त्यो उहरु पनि छ नि त नन कोडिङ रिजनहरु पनि अहिले एकदमै उसमा आइरहेछ नि त अब तिमीहरुले सिक्वेन्स बनाउन सक्छौ भने त अनि त्यो त तिम्रो डेटाबेसमा हाल्दिन यो एपेन्ड गर्ने मात्रै काम हो त्यो सिक्वेन्सलाई बाँकी त तिम्रो सर्चिङमा त त्यो म्याच गर्यो पेप्टाइडलाई त के फरक पर्छ र त्यो कोडिङ होस् या नन कोडिङ होस् यदि त्यो स्पेक्ट्रामा छ भने त म्याच हुनु पर्यो नि यदि तिमीले हैन मेरो क्वेशन कहाँनिर भन्दाखेरि लाइक if the sequence is not even त्यो प्रोटिनमा पनि जाँदैन भने लाइक एमिनो एसिड सिक्वेन्स त बन्नु पर्यो नि त नन कोडिङ रिजनले प्रोटिन नै कोड गर्दैन जस्ट एमआरएनए त्यो चाहिँ सकिदैन किनभने तिम्रो एमआरएनए मा मात्रै सीमित हुन्छ भने तिम्रो चाहिँ प्रोटियोमिक्स जस्तो मास स्पेक बेस्ड प्रोटियोमिक्सबाट चाहिँ गर्न सकिदैन इभन डिनोभोबाट पनि गर्न सकिदैन इंटीग्रेशन आई एम टकिङ अबाउट इंटीग्रेशन के लाइक इंटीग्रेट गर्दाखेरि कसरी गर्ने भनेको तिमीले अब त्यो चाहिँ मिसिङ भ्यालुज भयो कि अब तिमीलाई बेटर थाहा होला किनभने तिमी स्ट्याटिस्टिक्स गर्छौ हैन यो चाहिँ एकदम डिफिकल्ट त्यही भएर त एकदमै डिफिकल्ट छ नि इन्टिग्रेसन हैन तिम्रो अब तिमीले ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स गर्यौ अथवा आरएनए को डेटाहरुबाट तिमीले आएको डेटाहरु हैन एमआरएनए को डेटाहरु अथवा तिम्रो एमआरएनए छ भने हैन तिम्रो नेसेसरली प्रोटिन बन्दैन हैन प्रोटिन बन्दैन अब तिम्रो प्रोटिन बन्दैन भनेपछि त हामीले मास स्पेक्युलेटिभ
आइडेन्टिफाई गर्दैनौ हैन अब त्यो भएपछि त त्यहाँ त त्यो मिसिङ भयो नि त त्यो भ्यालु त तिम्रो त्यो म्याच गर्न मिलेन नि त हैन अब इन्टरप्रिटेसनै त्यही यदि कुनै तरिकाले सिक्वेन्स हुन्छ भने त्यो चाहिँ म्याच गर्न मिल्छ अब हुँदै नभएकोलाई त हामीले म्याच गर्न सक्दैन हैन त्यही भएर इन्टिग्रेसनमा त आई डोन्ट नो हाउ यु वान्ट हाउ यु विल इन्टरप्रेट दिस के अब नन कोडिङ रिजनलाई प्रोटियोमिक्समा इन्टिग्रेट गर्नलाई त अब regulation wise, like for example, like if we measure proteomics, metabolomics, and mRNA quantification of same samples together, like integrative approach in a experimental design, it might be easier to infer the activity of even non-coding. इन्फर गर्न अहिले नै सकिन्छ किनभने इन्फर गर्नलाई त तिम्रो के हुन्छ भने तिम्रो नन कोडिङ रिजन त जस्तै मोस्टली अब रेगुलेटरी रिजन भन्यो हैन अब तिमीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ एउटा ओआरएफ कोड हुने हो नि त तिनीहरूले अब तिम्रो त्यो प्रोटिनहरू हाइली एबन्डेन्ट गर्छ हाइली एक्सप्रेस गर्छ अनि व्हाट यु क्यान इन्फर इज तिम्रो चाहिँ नन कोडिङ रिजनको चाहिँ प्रोटिन जिनहरूले चाहिँ तिम्रो अब रेगुलेट गरेछ दे आर अल्सो रेगुलेटिङ एट द सेम टाइम हैन अब तिम्रो त्यो रेगुलेसन जस्तै अब सिम्पल ल्याक अपरेन्ट भनौँ न ल्याक अपरेन्टको अगाडि हुने के भन्छ त्यसलाई प्रमोटर रिजनहरू त हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्न हैन तर चाहिँ तिम्रो ल्याक अपरेन्टको चाहिँ तिम्रो ल्याक जी भन्ने एउटा प्रोटिन चाहिँ एकदमै हाइली अथवा बिटा ग्यालेक्साइडेज भनौँ त्यो प्रोटिन चाहिँ हाइली एबन्डेन्ट देखिएको छ भने तिम्रो त्यो अपरेन्टले कन्ट्रोल गरेको थियो त तिम्रो प्रमोटर त्यहाँ चाहिँ एक्टिभ थियो हैन इनिबिटर चाहिँ तिम्रो उ भएको थियो कुनै किसिमले इनिबिट भइरहेको थियो हो त्यस्तो कुरा त इन्फर गर्न अफकोर्स सकिन्छ नि त्यो चाहिँ सकिन्छ तर एक्चुअल डेटा टु डेटा म्याच गर्न सकिँदैन क्या ओके awesome that was really एकदमै रमाइलो भयो मलाई चाहिँ हैन अरु सबैजनालाई इन्जोय एकदम रमाइलो पनि भयो होला hopefully so we are running out of time we have यहाँ एकजना भाइले चाहिँ more questions but like we can give like 5 minutes if you are willing to answer अब यहाँ के छ अब यहाँ क्वेशनहरु how sensitive is analysis by MSMS MALDI-TOF or LC-MS अब MALDI-TOF भनेको चाहिँ तपाईको टप डाउन हो हैन अनि टप डाउनमा चाहिँ यसको अझै पनि लिमिटेशन्स भनेको थ्रुपुट हो र अर्को कुरा भनेको प्रब्लम भनेको चाहिँ इट हैज अब तिम्रो होल प्रोटिनलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने हो यसको स्पेक्ट्रल सेन्सिटिभिटीको इश्यू छ इट इज लेस सेन्सिटिभ देन LC-MS अब टु प्रिसाइजली भनिदिनु पर्दा तर कतिपय कुराहरू MALDI-TOF नै गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ जस्तै अब किनभने साल्ट टलरेन्टहरू LC-MS मा चाहिँ साल्टहरू भनेको पोइजनै हो के साल्टहरू धेरै मात्रामा भयो भने कुनै स्याम्पलहरू चाहिँ जस्तै भोलाटाइल स्याम्पलहरू अब हामीले LC-MS गर्ने कुरा हुँदैन अब भोलाटाइल स्याम्पलहरूलाई MALDI-TOF चाहिँ पर्फेक्ट भयो फेरि हैन अथवा GC-MS हरू पर्फेक्ट भयो त्यही भएर it depends on what is your sample है त्यही भएर I think it's sample specific sensitivity को कुरामा LC-MS चाहिँ LC-MS ESI-MS इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेसन चाहिँ बडी सेन्सिटिभ हुन्छ MALDI-TOF भन्दा चाहिँ अब de novo sequencing को sample parameters अब यो de novo sequencing भनेको बायोइन्फर्मेटिक्स टेक्निक हो हैन तपाईको स्याम्पल प्यारामिटर भनेको चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्टल टेक्निक हो के अब त्यो de novo sequencing तपाईको सेम स्याम्पल जुन तपाईको जुन नर्मल मास स्पेकबाट जुन आउँछ नि त्यसलाई de novo sequencing नि गर्न सकिन्छ त्यो भएर दिज आर टु कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ तपाईको एउटा चाहिँ टेक्निक बायोइन्फर्मेटिक्स टेक्निक हो अर्को चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल टेक्निक हो सो अब मैले यो क्वेशन चाहिँ अलि राम्ररी चाहिँ बुझेन हैन इन्टरप्रिटेसन अफ रिजल्ट भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको एक्ज्याक्टली मैले चाहिँ त्यो बुझेन स्याम्पल प्यारामिटर्स फर de novo sequencing भनेको किन de novo sequencing भनेकै हो नि त टेक्निक मात्र हो एउटा बायोइन्फर्मेटिक्स यु क्यान हेभ एनी तपाईको नर्मल स्याम्पल प्यारामिटर्सबाट पनि de novo गर्न सकिन्छ त्यो भएर दिज आर कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ्स Awesome. So if we don't have any more questions, let's call it for today.
Recording ko question ma will provide will we have recorded the seminar. Will provide the recording via Cribs Facebook page. So tune in to Cribs Facebook page so